तो वैब टीवी देख रहे समूह दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गुर इकबाल सिंह खालसा तो असीं पहुँचे अज गाजीपुर सरहद विखे, जिथे संयुक्त किसान मोर्चे के वलों खेती कानूनों को रद्द कराने को लैके बड़े लंबे समय तो जो संघर्ष चल रहा है। तो साडे नाल इत्थे मौजूद ने जिहड़े जदों तो यह संघर्ष शुरू होया इत्थे एज ए वलंटियर दिन रात जिहड़ी सेवा निभा रहे हैं। तो असीं इन्हां नाल गल करांगे भी जो ये किस तरह सेवा कर रहे हैं तो किन्ने दिनों तो की इन्हां नूं परेशानी आ रही है। हाँ जी भाई साहब, की नाम है अपना तो किहड़ा पिंड है? मेरा नाम गुरप्रीत अटवाल, डिस्ट्रिक्ट रामपुर, पिंड नवाबगंज। मैं पहले दिन तो ही लगातार इस संघर्ष रहा और रैगूलर रहा। पापा भी मेरे नाल ही रहे आ। तो असी वलंटीयर तो लैके सारी जी उतली मैनेज करने का सिस्टम आ वो मेरे हैंड ओवर ही रहा ज़्यादा, और मैं ही सिस्टम में देखता रहा। और टीम बनाई सी वॉलंटियर की 26 जनवरी को लैके भी बहुत बड़ा सी एक वॉलंटियर की एक टीम बनाई सी मैनेज करने वास्ते, क्योंकि बड़ा घट सीगा। तो होर भी जिदा रहन सहन जी नवी संगत आती है उन्होंने बिस्तरे अवेलेबल कराने, कोई मैडिकल फैसिलिटी तो इलावा कोई भी मतलब कई चीज़ों की लोड़ होंगी है रात बरात। वो मैं 24 घंटे मैं मीडिया हाउस तो ही रहना, दिने भी तो रात को भी मैं इत्थे ही सोना। एवरी टाइम कोई भी किसी को दिक्कत आए तो उन्होंने मैनेज करीदा। तो टकैत साहब का 32 साल तो जुड़े हुए हैं पहला तो ही इस संगठन नाल। तो पापा हुणां दा वधिया टच आ, फैमिली रिलेशन आ, बिल्कुल घर वाली गल आ। तो इस करके गुरप्रीत जी तुसीं जिवें दस्सिया भी असीं संघर्ष दे नाल पहले दिन तो जुड़े हुए हो, बड़ा लंबा समय हो गया संघर्ष चलदे नूं। की इतरा चढ़ाए इहदे विच? पहिलां बड़ा संघर्ष hungaरा मिलिया, घट गया, ਹੁਣ फिर संघर्ष ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ मिल रहा है। देखो जी, सरकारां हमेशा संघर्ष ਨੂੰ ਦੱਬਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ पता कि पूर्ण बहुमत की सरकार आ ते इन्हां ने उस पूर्ण बहुमत का गलत इस्तेमाल करते हुए किसानों ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ परचे साਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੱਕ ਸਕਣ ਔਰ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 400-500 ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ। तो उस तो बाद हौली हौली काफला जिदा मैसेज गया हौली हौली सोशल मीडिया के थ्रू हल चैनलों ने साडे नाल बहुत माड़ा किया। सानू आतंकवादी कदी खालिस्तानी गलत मलत स्टेटमेंटां बहुत आईयां चैनलों दी। कई लीडर भी कई MP भी राजस्थान के गलत बोले आ। पर उतार चढ़ा तो देखो आना ही सी, ये आउंदा ही हुंदा हमेशा। स्टार्टिंग हुई फिर बहुत एकदम घट वधिया, फिर विच जे घटिया, फिर लोगों को ऐ लग्या कि हुण 26 वाले नूं ही चलांगे। लोग मुड़ गए, पहले ही घरों जान लग गए। फिर 26 ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਸਮਥਿੰਗ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਆ, ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੱਦਣ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। BJP ਦੇ ਕੁਝ कार्यकर्ता आके थे पुट्ठे सीधे नारे लाउण लग पे, कई बजुर्गों से उन्होंने थप्पड़ थुप्पड़ भी मारे आ, मार कटाई की आ। टकैत साहब नूं जाके उत्ते दस्सिया भी थल्ले तो एक्शन ले लिया BJP के बंदियां ने, हजे प्रशासन ने नहीं साडे नाल हजे कुछ किया। पर दुख की गल है कि प्रशासन कोले खड़ा देखदा रहा ते लोकां ने साडे बंदियां नूं कुੱਟਿਆ ते जाके असीं दस्सिया। टकैत साहब ने उदों ही मूवमेंट एकदम बदली, उन्होंने इन्ना जोश आया कि वो कहते इदा जिदा मैं धक्का होण दे दूँ। उन्होंने लग्या कि जे मैनूं पुलिस लै गई तो इत्थे मार कटाई हो जानी है, लोगों नाल धक्का हो जाना। कई लोगों ने साडी लुੱਟ-पट की है पिछों, क्योंकि असी सारे जिथे स्टेज सी टकैत साहब सी, जिथे अपने SSP दूजे अधिकारी मंच ते उन्होंने गिरफ्तारी लिए आए, तो असी भी अगे आ गए सीगे मंच के नेड़े। पिछों साडा समान लुੱਟਿਆ गया, बिस्तरे गद्दे बहुत कुछ लुੱਟਿਆ गया साडा। उदण काफ़ी असी डिसबैलेंस जे होए, उस तो बाद इन्नी महाराज की कृपा रातों रात लोग पहुँचे और बहुत संघर्ष कामयाब हुण होया। हुण देख लो तुसीं महापंचायतां दा, भावें TV दिखाउण ना दिखाउण, सोशल मीडिया तो दिखाउंदा ही आ, असीं कोई कोलों तो नहीं बनाउंदे। 1.5 2-2 लाख बंदे महापंचायतां च इकट्ठे हो रहे हैं। हुण महाराष्ट्र च पंचायतां दी वड्डियां मीटिंगां लगणीਆਂ 2, राजस्थान च 2 लग गईयां, हुण UP च कल लग के हटी आ, कल हरियाणे आ, हुण कल फिर एक हरियाणे आ। तो अपने बड़े नेता ने छोटू राम जी, उन्हों का जन्म दिन आ, तो उन्होंने सैलीब्रेट भी करना लोगों ने, किसानों ने। तो उस पंचायत मैनूं उम्मीद आ कि 4-5 लाख का इकट्ठ होने की संभावना है। तो लहर हुण बहुत वधिया तरीके नाल चल रही है। हुण इहदा जवाब दिता जाऊगा सरकार नूं। सरकार ने जिहड़ा स्टैप चुक्या भोगना औखा हो जाना सरकार नूं। तुसीं संघर्ष शामिल नौजवान वर्ग नूं ते किसानां नूं की अपील करना चाहुंदे हो? मैं तो अपने वीरां नूं आही अपील करदा। देखो संघर्ष करते हुए बड़ियां उतार चढ़ाव आउंदे आ, सरकारां दबदियां ही हुंदियां, अंदोलनकारियां नूं परचे हुंदे आ। पर अंदोलन दे विच जे तां तुसीं अपनी जमीर जिंदा रखना चाहुंदे हो तां परचियां तो ना डरो, संघर्ष 'च हुम हंबा के आओ। जे तुसीं उद्दां ही खत्म हो जाना
ਪਰਚੇ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਮਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਚੇ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠਣ, ਪਰਚੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਆ। ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਸੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਾਜੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2.5-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲੀਅਤ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਸਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡੂ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਹੈ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਓਨਾ ਹੀ ਪਤਾ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਚੇਤਨਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰੀਬ 8-9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਡੇਟ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚਣ ਡਏ ਹਾਂ, ਰੂਟ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਜਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਰੁਦਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਲੀਭੀਤ, ਲਖੀਮਪੁਰ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ, ਰਾਮਪੁਰ, ਬਰੇਲੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਰੀਬ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੂਟ ਮਾਰਚ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਛਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੰਡਾਂਗੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਹਾਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ BJP ਦੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਰੇ ਲਾਤੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸਾਰਾ ਲਾਉਣ ਡਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੇਖ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਣ ਡਈ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਮੈਪ ਸਾਰਾ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ 21-22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਜਨੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਰੂਪ ਰੇਖ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਜੀਬਾਬਾਦ ਤੋਂ।
ਅਸੀਂ ਨਜੀਬਾਬਾਦ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ 500 ਟਰੈਕਟਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 2-2 4-4 ਬੰਦੇ 5 ਜਣੇ ਬਹਿਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਜੀਬਾਬਾਦ ਤੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਫਜ਼ਲਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਣਗੇ। ਅਫਜ਼ਲਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਅਫਜ਼ਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਤੱਕ ਆਉਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਨਜੀਬਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਅਫਜ਼ਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਗਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਟਰੈਕਟਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1000 ਟਰੈਕਟਰ ਤੱਕ ਹਰ ਦਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡਾ ਕਾਰਵਾਂ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗਾਜੀਪੁਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਵਜ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ 26 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਧਰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੱਬੀ ਤੁਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਮੈਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਅਨਪੋਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋਏ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੋੜ-ਪਾੜ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਵਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਝੰਡਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਈ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਦੂਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਔਖੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਰ ਰਹੂਗੀ ਅੱਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਗਾਜੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸਮਾਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਭੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਹੈ,
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਗੀਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਗੀਚੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਗੀਚੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਗੀਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ, ਚਾਹ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਭੂਰੀ ਵਾਲੀ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਦੀ, ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਭੂਰੀ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀ? ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਿਉਂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਛਕਦੇ ਨੇ ਲੰਗਰ, ਬੜੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ। ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਵੀ ਵਾਧੂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਡਏ ਜੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ 3 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਸਾਰੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਜੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਭ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਬਾਬੇ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਭੇਜੀ ਆ। ਸਫਾਈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਟਿਗਰੀ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੁਦਰਪੁਰ, ਬਾਜਪੁਰ, ਨਜੀਬਾਬਾਦ, ਬਜਨੌਰ ਇਲਾਕਾ, ਜਿੰਨੇ ਇਲਾਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੰਗਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਪ ਦੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੂੜਕਾਣੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਧਰਤੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖੇਤੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਹਲ ਚਲਾਏ, ਆਪ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਈਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਸਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜਿਆ ਵਾ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਨ ਵਰਤ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਨਾਮ है आपका और कहाँ से हो ये आप? सुरेश चंद्र है साहब, जिला फिरोजाबाद है। जैसे ही यहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन से मैं यहाँ पर एकत्रित हो गया। उसके अलावा 6 दिसंबर से मेरा भूख हड़ताल रही। 6 दिसंबर के बाद फिर राकेश टिकैत साहब ने मेरा भूख हड़ताल तोड़वा दी। फिर मैंने मौन धारण कर लिया। फिर गौरव के साथ साथ कमेटी द्वारा मेरी मौन धारण भी व्रत तुड़वा दिया। उसी दिन से मैं यहाँ पर मंचासीन पर बैठा हुआ हूँ। भाई साहब, जैसे आपने ये पहले भूख हड़ताल रखी, फिर मौन व्रत रखा, ये क्यों किया आपने? जैसे जो खेती कानून सरकार ने पास किए हैं, आप इसको कैसे देखते हो और क्या रोष है आपके मन में इन खेती कानूनों के प्रति? इसमें सा ये रोष है कि ये किसान कृषि कानून विरोधी ये कानून लाए गए हैं ये प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इसमें ये होता है कि जैसे हम अगली पीढ़ी, हमारी पीढ़ी तो कट जाएगी, जो अगली पीढ़ी आएगी तो वो बेचारी मजदूर बन कर रह जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो अगली पीढ़ी आए है तो वो ये नहीं कह पाए कि हमारे बुजुर्ग लोग क्या कहते रहे, क्या करते रहे। तो आंदोलन के माध्यम से इसको हम कानून को हम निरस्त करवाना चाहते हैं और ये गांधीवादी के द्वारा चलाना चाहते हैं। शांत प्रिय वातावरण के गांधी जी के द्वारा पद चिन्हों पर चल करके जिससे कोई अहिंसा न हो पाए, इसके माध्यम से हम अपना आंदोलन जारी रखे हैं। भाई साहब, जैसे आप बोल रहे हो भी आप जैसे गांधीवादी हो और गांधी जी के जैसे आंदोलन किया शांतमयी, वैसे ही किसान भी शांतमयी आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार है वो किसानों को आतंकवादी कह रही है, टुकड़े टुकड़े गैंग कह रही है। आप सरकार की इस नीयत को कैसे देखते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वैसे होते हैं जो गुंडा टाइप के आदमी होते हैं। तो किसान तो एक सीधा सच्चा आदमी होता है, तो वो समझ नहीं पाता है कि ये प्रधानमंत्री लायक है कि नहीं लायक है। तो वो प्रधानमंत्री पे पद पहुंच गया पर लेकिन उसका गद्दी का इस्तेमाल सदुपयोग नहीं कर पा रहा, इसलिए वो अपशब्द बोलता है। तो किसान को वो भी मंजूर हैं, वो उसको मतलब कोई बेमनस्ता नहीं है कि हमने बनाया तो हम ही भोगेंगे इसको। पर लेकिन ये कृषि कानून को तो हम निरस्त करा करके ही जाएंगे। ठीक है। सो जो ये किसान आगू ने बताया कि जो ये खेती कानून है वो इनको रद्द करवा के ही जाएंगे। ये जो किसान आगू पिछले 70-80 दिनों से यहाँ पर जो है आंदोलन में शामिल हैं, और हमारे साथ एक और किसान आगू हाजिर हैं, उनसे ही बात करेंगे कि वो ये खेती कानूनों को कैसे देखते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हो जी? मेरा नाम दलजीत सिंह है, मैं उत्तराखंड ऊधम सिंह नगर से आया हुआ हूँ। ठीक है जी। मैं भी यहाँ लगभग 16 दिसंबर से लगातार यहीं पे हूँ। 2 बार भूख हड़ताल पे भी यहाँ बैठे हैं और आंदोलन में हम लोग सक्रिय हैं। और आप लोग ये पूछते हैं कानून को कैसे देख रहे हैं। कानून जो है हम किसान विरोधी है। इसमें अगर हम सब कुछ देखें तो बहुत ही नुकसानदायक चीज़ है, जिसकी वजह से ये कानून हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों, सीधा सच्चा सवाल है कि एमएसपी की गारंटी हो और न्यायपालिका में उसको हमें कंप्लेंट करने का अधिकार मिले। तीनों काले कानून वापस होने चाहिए। एक भाई साहब, जो केंद्र सरकार किसानों पे झूठे पर्चे दर्ज कर रही है और उनके घर छापेमारी कर रही है, कैसे देखते हैं इनको?
देखिए, ये किसानों सरकार की हर प्रकार की जो भी तरीके थे किसान आंदोलन फेल करने के, वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। कभी फंडिंग कहाँ से, कभी आतंकवादी, कभी अलगाववादी। और जब सारे किसान उठ के खड़े हो गए, एक हम जो सिख समाज है, जो हमारे स्वरूप से, पगड़ी से हम लोगों को खालिस्तानी कहना तो चलो कुछ हो सकता है, जो हमारे दूसरे समुदाय के जितने लोग हैं वो हम लोगों के आगे खड़े हो के आ गए भी हम इसमें शामिल हैं, पहले हम आतंकवादी हैं, हम सब लोग हैं, ये लोग बाद में। तो सरकार का वो भी दाव चला गया, कई दाव चले उन्होंने। अब इसके बाद आंदोलन जीविका चल दिया। अब इन सब बातों को दरकिनार करते हुए भी सदन में प्रधानमंत्री मोदी ने ये दिया है कि किसानों का आंदोलन पवित्र है। पहले हम लोगों को किसान मानने को तैयार नहीं थे, अब तो उन्होंने ये भी कह दिया कि किसानों का आंदोलन पवित्र है। जब ये सब चीज़ें मान रहे हैं तो फिर तो कोई परेशानी नहीं है। रक्षा मंत्री कहते हैं कि ये सब किसानों मेरे भाई हैं। 2013 में उन्होंने भाषण दिया था कि किसानों का आंदोलन का मुझे पता लगा, मैं झट से आ गया। तो उस 2013 में भी वही किसान थे और आज भी वही किसान है। आज तो नहीं आ रहे हैं, वो खाली बैठे बयान देते रहते हैं कि मैं ये नहीं देख सकता, वो नहीं देख सकता। सामने आओ, बैठो और बात करो। मोदी जी कहीं अगर कहीं बात होती है तो वहाँ दोनों हाथ खड़े कह के कहलवाते हैं तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी असम में चाय पत्ती वालों के वहाँ गए थे तो वहाँ भी उनसे पूछ रहे थे तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए। दोनों हाथ खड़े करके लोग कहते हैं चाहिए। अरे जब आपको चाय वालों के, किसानों का इतना फिक्र है तो वो चाय पत्ती से जो चाय बनती है उसमें जो दूध पड़ता है और जो चीनी पड़ती है, जो गुड़ पड़ता है, जो वो किसान बनाते हैं, उनको भी तो आके पूछ लो। दोनों हाथ खड़े करके चाहिए कि नहीं चाहिए, मामला निपट जाएगा। इसी तरीके से ये दोहरी नीति चल रहे हैं सब लोग, ये इसलिए ये बस इंतजार में बैठे हुए हैं हम लोग। शांतिप्रिय आंदोलन चल रहा है, बीच में उन्हीं के द्वारा जो किसान पेश किए जाते हैं कि ये किसान असली हैं, वो लोग नकली हैं। तो उन्हीं के जो वो किसान असली वाले इन नकली किसानों में आके, जिन्हें हम लोगों को जो नकली बताते हैं, वो ही उनमें आके गलत हरकतें करते हैं। फिर ये कहते हैं कि देखो इन किसानों ने ये कर दिया। अब ये सारे दाव ख़त्म होने के बाद अब एक उन्होंने और नया चल दिया कि छोटा किसान बड़ा किसान। हम किसानों को अलग अलग करना चाहते हैं, पर सुन ले सरकार, ये किसानों का कोई नहीं है, हम सब एक हैं। हमारा जो है जाति हम लोगों की किसान है और ना झुकेंगे, ना बटेंगे, ना डरेंगे और ना हम लोग खरीदे जाएंगे। यहाँ डटे हुए हैं, डटे रहेंगे और लेके रहेंगे। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਝੁਕਣਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ Apple TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।